First, what are the things they have in this year for the new syllabus? And in last year, already the last year they have introduced the new syllabus, CBCS syllabus, and already first semester. And some of the examinations are finished, and some of other examinations still not finished. But even though they have told that to start the online one semester, but now, so as coming to our second semester, the first semester, what you learn, how you learn, we don't know, because the thing is that there the time was short, and even only 1 or 2 months we have entered into the college, and then again it will lock down. So I think many of you doesn't understand the concepts like offline classes, like online classes. So online classes are most difficult by comparing to offline classes. So anyhow, so in the second semester, what is the syllabus and what is the concept we have to learn, and which one is important concept by comparing the other previous things. So I wanted to explain first about your syllabus, what to read and what is there in that. So we will discuss about that. Okay, fine. I can try to share the screen. Fine. Is it clear, everyone? Are you here? Are you able to see my white screen? Okay, come to the point. In your BSc second semester, you have 5 units, right? So unit number one, that is polar coordinates. Polar coordinates. And in this unit, we have to go by description about the topics, what is there and what we have to study in that unit. So in the polar coordinates, what we will learn, there are some derivations, and to find the angle of the curve, like they are given the curves in the form of polar coordinates, like P of r comma theta, like this. So this is the polar coordinates, r and theta. So the suppose the equation are in the form of r and theta, that is called a polar equation. That already you studied in your PUC classes. In PUC first year, you studied about that in the complex numbers. So in the similar way, we have to derive the angle between the tangent curve derivation, and some other examples they have given angle of intersection we have to find there, and some other examples we'll study in the polar coordinates. So as you know, in the polar coordinates, here in this topic, 2 marks, 2 questions will come, and 5 mark, 1 question will come, 5 mark, 1 question, and 10 mark, 1 question. So this is the topic, polar coordinates. So in this topic, already we have explained the syllabus, what is there in that. And now the content is here. The content is here, polar coordinates of a point and a polar curve, angle of intersection of the curves, and angle of intersection of 2 curves, polar and pedal equations of the curves, and last one is polar subtangent and polar subnormal. So there is a formula, polar subtangent and subnormal. There are 2 formulae. So by applying those 2 formulae, we are going to find the polar subtangent and polar subnormal. So there is a 2 mark 1 question on polar subtangent and polar subnormal. Either they may ask a formula or they may ask a simple problem on that. By using direct formula, we have to substitute. So before going to study the paper 1 of your second semester, there is only 1 paper, you remember, but the next semester, like 3rd and 5th semester, 4th semester, they have 2 papers, but you have only 1 paper and another one is practical. So in this paper, only first unit is polar coordinates. In this polar coordinates, the differentiation is very important. This is the part of differential calculus. So differentiation must and should. There is a integration. Another one topic is there, integration, reduction formulae. Reduction formulae
are the extension part of definite integrals and indefinite integrals. So there we will study the standard formula. We will derive the standard formula, and that standard formula we have to solve the problems. So this first unit is polar coordinates. Here 2-3 derivations are there and some problems are there. Though that is very easy problems are there in this topic. So this is one of the most easiest topic in your syllabus. And unit number 2. So unit number 2 is curvature and radius of curvature. Curvature and radius of curvature. Radius of curvature. So similarly, curvature and radius of curvature, you have to remember 4 things there. So nothing much is there in the curvature and radius of curvature. So there are only 4 derivations. First one is radius of curvature in polar, pedal, Cartesian, parametric. There are 4 types of equations are there. The first one is Cartesian equation. Second one is parametric equation. And third one is polar equation. Last one is pedal equation. Here, to finding the radius of curvature, we have to derive all these 4 formulae. First, we have to derive derivation of these 4 formulae, and after these 4 formulae, we have to find some other radius of some different curves. They have given the curves. By using that curves, we are going to find the radius of curvature. So in this topic, nothing much is there. Only 4 derivations are there. And those 4 derivations, out of 4 derivations, there must be 1 or 2 derivations must ask in your examination. There may be one question. That question is definitely on question number 9A. Every year they can ask a question number 9A. In this year also the same syllabus, but the pattern is changed according to the CBCS. But you remember that 9A question should be derive the radius of curvature in. This question is like this: derive the radius of curvature in parametric form, or polar form, or pedal form, or Cartesian form, whatever they may. So you have to derive those radius of curvature. That is finished. Here also the same thing. The marks distribution is like this: 2 mark, 2 questions, and 5 mark, 1 full question, and 10 mark full questions, 5 plus 5. 10 mark, 1 question, full question it is, 5 first, 5 plus 5. So the same thing is in the unit number 2. While coming to the unit number 3, unit number 2 mugitu, and unit number 3 is limits, continuity, and partial derivatives. Limits, continuity, and partial derivatives. So here, this is also one of the very easiest topic, because already in your PUC we have already studied about the differentiation. But the thing is here, partial differentiation is nothing but the derivative of more independent variables, and but single dependent variable is there in the case of partial derivatives. But in ordinary derivative already done in your PUC second year. Differentiation of x ಮತ್ತು y ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ x² + y² ಕೊಟ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ x ಮಾಡಂದ ನೀವು y² ಇತ್ತಂದ್ರ 2y × dy/dx ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ PUC ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ಒಂಥರ ನಿಮ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಪಾಠ ಇತ್ತಲ್ರಿ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಕ, ಅದೇ ತರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಲಿತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2xy ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತೆಗಿತೀರಿ ನೀವು? ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಉಳಿದ ಯಾಕಂದ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನ್ರು, ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು differentiate with respect to x. Excuse me, can you hear my voice? Can anybody tell in chat? Someone is telling that they are not hearing my voice. Are you hearing my voice clearly? Can anybody tell in the chat box? Okay, yes sir, yes sir, no problem, no problem. No, someone is telling, Mallikarjun, what happens to you? You have to check yourself. We can hear. All are telling that they can hear. Aishwarya, Vaishnavi, Sushmita, everyone is hearing my voice. Okay, okay, okay. Thank you. David, come to the point now. You can check your network or connection. So there may be a problem. Right. So differentiate partially with respect to x. If I go to differentiate partially with respect to x, the thing is here very simple. ನಾನೀಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು PUC ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ 2x ಅಂತ ಬರೀದು ಪ್ಲಸ್ 2xy ಇದನ್ನ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಈ xy ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅಪ್ಲೈ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಲ x ಹಂಗ ಇಡ್ತಿದ್ರಿ, y ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ dy/dx ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ y ಹಂಗ ಇಡ್ತಿದ್ರಿ, x ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಿದು? ನೀವು PUC ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನ್ ಅಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠದಾಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಈಗೇನ್ ನೀವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 3rd, 4th, 5th, 6th ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಬರ್ತೈತಿ. Everywhere you should see this partial derivatives. That is very important. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು u ಅದ. ಸೊ u is a dependent variable, so therefore it is dou u by dou x is equal to, ಅಲ್ಲಿ d ಅಂತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ dou ಅಂತೀವಿ ನಾವು. d ಅಂದ್ರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, dou ಅಂದ್ರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಒಳಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಲ್ಲಿ y ಅಲ್ಲಿ x y ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು PUC ಒಳಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡೋ ಅಂತಂದ್ರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಹೌದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 2x. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆತು, y ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ y ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆತು? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ 2y ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತೆಗೆದೆ, x ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 into x plus y. 2 into x plus y is the answer. ಮುಗಿತಿದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೀವು PUC ಒಳಗ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ PUC ಒಳಗ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ.
ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಾದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹೆಂಗ್ರಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವಶನ್ and 10 mark 1 question. So same thing here. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಏನ್ರಿದು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನೀವು ಹೆಂಗ PUC ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸೇ ಇರ್ತಾವು, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to n ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಈಜಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin raised to nx, cos raised to nx, tan raised to nx, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಹಿಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ 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 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 2 ಕ್ವಶನ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 1 ಕ್ವಶನ್ and 10 marks ಇಂದು ಕೂಡ 1 question. And remember, there is a chance 2 marks another 1 question extra will be there. 2 marks 3 questions ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. 2 marks 3 questions ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. And next unit number 5. Unit number 5, it is very difficult, very difficult. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4th ಸೆಮಿನ್ ಅದರಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳು ಯಾವುವು? ಸ್ಪಿಯರ್, SPHER, ಸ್ಪಿಯರ್, ಕೋನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸ್ಪಿಯರ್, ಕೋನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇವು 3 ಪಾಠ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 30 ತಾಸಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ 3 ಪಾಠದಿಂದ 64 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ತಿದ್ವು ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಯಾವಾಗ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನದಾರಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಾಗ ಮೊದಲು 3 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 3 ಯೂನಿಟ್ ಸೇರಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗಂತಂದ್ರೆ CBCS ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ 3 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಆ 1 ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 1 ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದಾತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂದ್ರ 6 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 15, 6, 21. ಇದು 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು 3rd ಒನ್, ಇದು ಕೂಡ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 9, 9, 2, 18, 93, 27, 27, 28, 6, 34 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಇಲ್ಲ 1, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 104 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ 104 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. 104 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಈ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ
ಇದು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪಿಯರು, ಕೋನು, ಸಿಲಿಂಡರು ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದ ವರ್ಷ 1.5 ತಿಂಗಳ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವ್ರು, 1.5 months. ಇವು 3 ಪಾಠ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ 1.5 ತಿಂಗಳ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರ ಇದು 10 30 ತಾಸು ಇತ್ತು. 30 ತಾಸು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷ 12 ತಾಸೊಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 30 ತಾಸು ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ 12 ತಾಸೊಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನ ಈ ಸಲ ಬರೀ 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, because it is one of the highest marks unit as well as highest marks unit, as well as this is a lengthy unit. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಠ 1 ಚಾಲು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಈಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Can anybody have any doubts about your syllabus? ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಕರ್ವೇಚರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಲ್ಲ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಫುಲ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4 and 5 ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಅದ. ಥಿಯರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಥಿಯರಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಅದ, ಈಜಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ್ಸಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ತರ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ಸ್ತದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಶಾಂತಿನಾರಾಯಣ ಬುಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬುಕ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಬುಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ಕನೇ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ? ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾರ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ದಲ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 3 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಮೊನ್ನೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಏನದ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3? ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಳಕಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಬರ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 100% ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, I can start with the first thing. Show that limit does not exist. And show that limit as x tending to 0, x square plus y square divided by x square minus y square does not exist. Does not exist. ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ? ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ x tending to 0, x square plus y square divided by x square minus y square. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ y is equal to mx. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ y is equal to mx ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tending to 0, x square plus y square divided by x square minus y square. It is equal to y is equal to mx plus c ತುಂಬಿದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tending to 0, x square plus y ಇಲ್ಲಿ m square x square divided by again x square minus y square m square x square. So simplification is ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ x tending to 0, x square common 1 plus m square is after taking the common x square we will have 1 plus m square. Here also same thing, taking x square 1 minus m square, and this x square get cancelled. What we are having only in the case of 1 plus m square divided by 1 minus m square. Remember here it does not contain any x terms. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾ 2ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ತರ 2ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎರಡು ಜನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಶೋ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ x tendings to 0. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ y, x tendings to 0, y tendings to 0 ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು y tendings to 0 ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. x tendings to 0 and y tendings to 0. This is nothing but x square plus y square divided by xy. Can anybody solve this? Same procedure. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? y is equal to mx plus c, x square plus y is equal to mx. y is equal to mx means m square x square divided by, ಇಲ್ಲಿ x ಮಿಡಲ್ ನೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ. This is also mx. This is x square, only 1 plus m square is remaining, and here x into x square into m, and this x square get cancelled. What we are having? 1 plus m square divided by m. This is also same thing. It does not containing any x terms. For different values of m, the limit does not exist. Finish. Closed. ಇದು ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಡೌಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟಾದ್ರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಟಿಲ್ 4 minutes ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 4 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಡೌಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 marks. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 2 marks. Sir, it is a limit problem. Okay, Why sir. have to y is equal to mx? That is only a limit. We have to substitute a limit only. But on the continuity, I think there were no problems on continuity, because on the continuity, it's not possible to ask for 2 marks, because on partial derivatives, much more syllabus is there. On the partial derivative homogeneous, Euler's equation for homogeneous, and total differential equation and chain rule, there not much thing is there. Therefore, you don't need to worry about the limits and continuity. There you have to prepare for only 2 marks. That's all. That's fine. That's over. Sir, here y value changes, sir. It's remains as same. Y value is always y is equal to mx. We are substituting y is equal to mx. That's all. Other than that, it never change for a different problems. It is always constant. If they have given the value of y, whatever the problem they have given, you should not change the y value. Y value you always take y is equal to mx for every problem. Yes, any doubt? Sir, Ah, sir, x equal to my ಅಂತ ಇಡಬಹುದ್ರಿ ಸರ್? x is equal to my ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. x is equal to y by m ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನೋಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್. y is equal to mx ಐತಿ, x is equal to y, ಈ m ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. y is equal to mx ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು. ಸರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಓನ್ಲಿ 1 minute ಇಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಕೇಳಬಹುದು. ಒಂದಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಎನಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬೇಕೇನೋ? ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದದನ್ನೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡು. ಏನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ y is equal to mx ತುಂಬುದು, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಡೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ ನೀ
ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮು ಇದೆ ಶೀಟ್ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನಕ. ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ MX ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ ಬೇರೆ ತಗೋಬೋದ? ಅದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ y is equal to mx ಅನ್ನೋದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೇಳಕತ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು y is equal to mx ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸಂಗು ಪಾಟೀಲ ಎಸ್ ಸರ್. ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪಾ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಏನ್ರ? ಸರ್ ಇಲ್ರಿ ಏನ್ ಆಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ರಿ. ಅನಿತಾ ಉಜ್ಜನಕೊಪ್ಪ. ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಸಹಾಯಕತೈತಿ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗ. ಬಟ್ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಏನಾರ ನೋಡೋಣ, ಹಂಗೇನಿದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್